ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपण को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी एवं विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुँच। यह कार्यक्रम द्वारा आपणकर जीवन में परिवार मध्य आशीर्वाद प्राप्त होती से आमने प्रभु को धन्यवाद दौचु। आपण जदि व्यक्तिगत जीवन में ईश्वरंकर अनुग्रह को पाई ताहले से विषय आपण आमको जन पारे। आमर ठिकना एवं फोन नंबर टी यही कार्यक्रम शेष में दि जाऊँगी से अनुसार आम सांगे आज ही जोगाजोग करंतु। किछि प्रार्थनार अनुरोध अच्छी ताहा मध्य जणाइबा पई भूलिबे नाही एवं ये कार्यक्रम विषय आपण आपणकर बंधु मानकु मध्य जणांतु जेपरि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आसंतु आजिर ध्यान मध्य को जिबा पूर्वरु आजिर प्रसंग रे आलोचना मध्य को जिबा पूर्वरु आम माने प्रार्थना करिबा प्रभुंकर शरणागत हबा। जहा किछि आपणकर असुविधा अछि समस्या किंबा असुस्थता अछि ताहा सब नहीं प्रभु निकट को आसतु। से आपण को जानते से आपणकर अति निकटवर्ती सहाय। ईश्वर वाक्य लिखा अच्छी से दुर्दशा काल में अति निकटवर्ती सहाय ईश्वर अटंती। से केबे आपण को छाड़ी नाहंती परित्याग करि नाहंती। आपण होय तो भाबुछंती समस्ते आपण को परित्याग करिसंती किंतु मने रखंतु स्वर्गर परमेश्वर आपण को परित्याग करि नाहंती। से आपणक सहित रे अछंती आपणकर अति निकट रे अछंती आपणकर सम्मुख रे अछंती। विश्वास रे ताहांक ठारे निजको समर्पि दियंतु आउ से आपणक जीवन रे आश्चर्य कार्य सब साधन करिवे। प्रार्थना करिवा। प्रिय प्रभु आमने धन्यवाद दउछु तुमे जीवित एवं तुमे आम मानकर टिकिनिकी विषय को जानुछ कारण तुमे आम मान को गढ़ीछ तुमे आम मान को जीवन देइछ तुमे ही आम मानकर सबु विषयर भार नौछ। प्रभु तुम निकटरे निज निजको समर्पण करुछु। प्रिय बंधु मानकर व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन को तुम हस्तरे दउछि। से माने जहा किछि संकट क्लेश अभाव समस्या रोग व्याधि कष्ट दुख मध्य देई गति करछंती परीक्षा मध्य देई गति करछंती प्रभु से मान को सेथिरे उद्धार कर सहाय्य कर रक्षा कर सुस्थता दियो आशीर्वाद कर। आज वाक्य द्वारा आम मान को तुमे कथा को परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे ए सामान्य प्रार्थना उत्सर्ग करूछु। आमेन। आमने ए दिन मानकरे से विशेष प्रसंग रे आलोचना करूछु। आज दिनटी विशेष दिन अटे। परमेश्वर आम मान को प्रेम करी थरकू गोटे दिन भावरे से दउछंती जेपरिक आमे मध्य थरकू गोटे दिन भावरे बंची पारिबु एवं ताहांकर प्रेमर प्रतिदान रे ताहांको प्रेम करि पारिबु। ताहांक ठारू पाउथिबा अनुग्रह दया सकाशे ताहांक चरण तले कृतज्ञ हबु ताहांको धन्यवाद देबु ताहांकर पवित्र नामर प्रशंसा करिबु ताहांकर गुण कीर्तन करिबु कारण तांक बिना आमर जीवन वृथा अटे। आमर जीवन नाही कहयाकू गले आम मानकर समस्तंकर प्राणवायुर रिमोट तांक हाथ रे अछि। ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे कथा लिखा अछि मनुष्यर नासारंध्र रे प्रवाहित होउथिबा जीवा आसीबा करुथिबा निश्वास प्रश्वासर वायु श्वास वायु ईश्वरंक हस्ताधीन अटे। आमे केही भी गोटे मुहूर्त भी आम मानकर परमायु को बढ़ई पारिबा नाही।
ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାହା ଗତି କରେ। ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେହି ଈଶ୍ୱର କେତେ ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଟି ସରିଗଲା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଦିନଟି ମହାପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଅଟେ। ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ। ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର କଥା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ କି, କରୁଛୁ କି? ଏବଂ ଏ ଦିନଟି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବା କି? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କ'ଣ ସବୁ ମାଗୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ? ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର ଧରାବନ୍ଧା ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଥାଉ। ଏ ଦିଦିନିଆ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପାଣିର ଫୋଟକା ଭଳି ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ମାଗୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ? ଯାହା ଏହି ଜଗତରେ, ଏହି ଜଗତ ନିମନ୍ତେ, ଏ ଜଗତ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ସେଇ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା, ଆଜି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆଜି କ'ଣ କରିବା, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମମାନେ ହୁଏତ ମାଗିଥାଉ କିମ୍ବା ବେମାର ପଡ଼ିଗଲେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ କି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ଜୀବନଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ସରିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଅନନ୍ତ କାଳ ମୋର କେଉଁଠି କଟିବ? ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କେବଳ ଏ ଦିଦିନିଆ ଜଗତର ନିମନ୍ତେ, ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ନିମନ୍ତେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ବଞ୍ଚେ ତାର ବଳ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ସକାଶେ 70 କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ 90 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 90 ପାର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି କମ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 100 ଟପିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 100 ଟପିବା ଲୋକ ହାତ ଗଣତି ମାତ୍ର। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 60-70 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଜୀବନ କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ ସରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ସମୟ ସରିଗଲେ, ଏହି ଜୀବନ ସରିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ କେଉଁଠି ବିତିବ। କାରଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଛି, ସମୟର ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବ, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫୁଙ୍କବାୟୁ ଆମଠାରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଇକି ଅଛୁ। ତେବେ ସେହି ଫୁଙ୍କବାୟୁର ଜୀବନ ତାହା ଶରୀରରେ ବାସ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାହା ଚାଲିଯିବ। ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଏ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମରୁନା। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେହେତୁ ମାଟିରେ ତିଆରି, ସେଥିପାଇଁ ମାଟିକୁ ପଳାଏ। ମାଟିରେ ଆମମାନେ କବର ଦେଇଦେଉ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବିଷୟ, ସେଇଟା କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତ 2ଟି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନରକ। ଏଇ 2ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବାକିତକ ଅନନ୍ତ କାଳ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିକି ନେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ କାଳ କେଉଁଠି କ୍ଷେପଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା। ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
ଆଜି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ, ଆଜି ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନଟି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାର ଦିନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଆଉ କରୁଣା ସେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଅଫରଟି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ଯେଉଁ ଅଫରଟି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଫରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡେଡଲାଇନ୍ ଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଥାଏ। ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଫରଟି ଖୋଲା ଅଛି। ଏହି ତାରିଖ ଉତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି କିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଭଳି ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଦିନଟି କେବେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେଇ ଦିନଟି ହେଉଛି ଆଜି। ସେଇ ଦିନଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି ଦିନ ହେଉଛି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶେଷ ଦିନ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, ମଲା ଭଳି ଶୋଇପଡ଼ୁ, କିଛି ଜାଣୁନା କ'ଣ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଉଠୁଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦୟା ହେତୁ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହନ୍ତି, ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହେ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ହସ୍ତରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ କି? ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାର ପାଇଁ ସେ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ନଥିବ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ, କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ, ଜୀବନପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନିଜ ପାପର ବାଟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇକି ଅନନ୍ତ ନରକରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା, ଆଜି ଦିନ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଜି ଦିନ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା, ଆଜି ଦିନ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରେଇବା। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ। ଆଜିର ସୁଯୋଗକୁ ଆଜି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ହୋଇପାରେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏହି ସୁଯୋଗଟି ସରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ। ତୁମର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯୁକ୍ତ କର। ତୁମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତକାଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।